Mustafa اليوم قمشينا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدم محمد راشد الأعراف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قابلة محمد صديق الأعوان والتهريم محمد ذلك الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والسير محمد رويت بالنور ذلته محمد لم يزل ربنا قدمي محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد مقدير الإنعام والحكم محمد خير خلق الله بالمطار محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق النبي مؤمن محمد مجملا حقا على عالمه محمد ذكره رب لأنفسنا محمد شكره مدد على محمد زينة الدنيا وبركاتها محمد كاشف الرحمة والجلال محمد سيد طابت مناقبه محمد صلاه الرحمن بالنعم محمد صحبة الله وسيرته محمد ظهير من سائر القرآن محمد طريق للضيف مكرم محمد يضاهي محمد قامت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم عرس الناس شافعون محمد نور الهادي إلى الظلام محمد
Muhammadun qaimun lillahi imani Muhammadun khatamun lirrusuli kullihim ya Rabbi bil Mustafa al-yawma fidana waghfir lana ya wasi'an ya Rabbi ya Rabbi bil Mustafa al-yawma fidana waghfir lana ya wasi'an ya Rabbi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. نسألك يا هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعيد المدير السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المبين الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الرئيس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الوالد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المطاع البر التواب المتقي العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المال نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرصيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على ربك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على
معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العظيم الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعيد المدير السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المبين الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني البارئ نافع النور بديع الأمين الوارث الرصيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia, taufik, hidayah dan juga inayahnya di malam yang mulia ini. Allah kembali mempertemukan dan juga mengumpulkan kita di majlis yang insyaallah Allah limpahkan rahmat dan juga keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kesehatan dan panjang umur dan ketaatan, diampuni segala dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, yang ada kitabnya buka halaman 7. Halaman 7. Faslun fil ma'il musta'mali. Jumpa yang kitabnya. Fasal tentang air musta'mal. La tasihhu taharatu bil ma'il musta'malil qalili la fi raf'il hadasi wa izalatin najasi. Falau adkhalal mutawaddi'u yadahu fil ma'il qalili ba'da ghasli wajhihi ghaira nawil ightirafi al-ightirafa sara al-ma'u al-baqi musta'malan wal musta'malu fi tuhrin masnunin kal ghaslati tsaniyati watsalisati tasihhu at-taharatu bihi wallahu a'lam. Artinya kita sama-sama lihat di bawah. Tidak sah bersuci memakai air musta'mal. Dalam kurung yang pernah dipakai untuk bersuci. Yang sedikit
atau kurang dari 2 kula, baik untuk menghilangkan hadas maupun menghilangkan najis. Maka bila orang yang berwudu memasukkan tangannya ke air sedikit setelah ia membasuh wajahnya tanpa ada maksud menciduk air, maka air sisanya menjadi air musta'mal. Tapi air yang digunakan untuk bersuci sunnah, misalkan basuhan kedua dan basuhan ketiga, tetap sah digunakan bersuci. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, di pasal ini mengisahkan, menceritakan, menjelaskan tentang hukum atau menjelaskan tentang air yang musta'mal. Jadi air yang musta'mal itu, kalau kita bicara tentang air musta'mal, kemarin di awal-awal bab kajian tentang air kita sudah bahas sedikit ya. Di air musta'mal itu bahasa Indonesianya banyu atau air yang sudah dipakai. Nah, yang musta'mal, bahasa Arabnya musta'malun yang sudah dipakai. Nah, tapi kalau untuk urusan air yang dimaksud musta'mal ini air bekas basuhan atau air yang sudah digunakan untuk basuhan wajib. Itu yang disebut musta'mal. Kalau bekas basuhan sunnah tidak dihukumi musta'mal. Kalau kita lihat terjemahannya, bekas apa saja yang musta'mal disebutnya. Tapi yang dimaksud musta'mal yang tidak boleh dipakai untuk bersuci ini adalah air yang bekas basuhan wajib. Contoh basuhan wajib, kalau kita wudu basuhan pertama yang sudah sempurna. Kita kalau wudu basuh wajah, ambil air basuh dengan niat nawaitul wudu ala rabbil hadatsil asghar fardhu ta'ala. Bila rata basuhan wajah kita, nah ini air yang menetes dari wajah bekas basuhan pertama itu hukumnya musta'mal. Jangan ditampung lagi nih air. Ya. Basuh tangan bekas basuhan yang pertama itu hukumnya musta'mal. Sama kayak mandi junub, mohon maaf, mandi untuk mengangkat hadas haid nifas, bekas basuhan pertama, kemudian sudah rata. Kalau sudah rata sekujur tubuh, itu bekas tetesan airnya yang bekas basuhan pertama dari itu hukumnya musta'mal. Tidak boleh dipakai untuk bersuci. Baik bersuci wajib atau untuk bersuci sunnah. Yang bekas basuhan yang pertama tadi yang sudah dihukumkan musta'mal itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Bersuci misalkan wudu atau untuk mandi wajib atau untuk istinja, buang najis, tidak sah. Karena hukumnya sudah musta'mal. Jadi tadi air yang musta'mal itu air yang sudah dipakai untuk membasuh basuhan wajib atau untuk membasuh najis, maka dihukumi musta'mal. Lalu air itu bisa dihukumi musta'mal dengan beberapa syarat. Ada syaratnya. Yang pertama, air dihukumi musta'mal airnya sedikit. Hukum bisa dihukumi air musta'mal itu kalau airnya sedikit. Sedikit dalam artian kurang dari 2 kullah. Masih ingat Bapak Ibu, 2 kullah itu berapa liter? 216 liter. Atau ada sebagian orang bilang 217, yang beda 1 liter aja. 216, 217 itu di dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi syarat yang pertama, air itu bisa dihukumi musta'mal kalau airnya sedikit.
atau kurang dari 20. Kalau air banyak nggak ada mustakmal air banyak. Kita punya tangki yang warna oranye muatnya 500 liter atau 1000 penuh isinya, ya itu nggak mustakmal. Mau wudhu mau mandi dari dalam tidak dihukumi mustakmal. Bekas mandi kita tahu jatuh ke situ tidak mustakmal. Yang mustakmal itu yang air bekas kita pakai wudhu jatuh, atau yang bekasnya itu yang tidak ada. Makanya kalau air bekas wudhu jatuh tertampung, yang bekas wudhu tadi dikumpulkan bekas air itu semuanya tertampung di satu tempat sampai 2 bulan, maka hukumnya suci lagi mensucikan. Jadi yang mustakmal itu kalau airnya sedikit, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dihukumi mustakmal bekas basuhan wajib. Nah, ini syaratnya. Air mustakmal itu bila dipakai untuk bekas basuhan wajib atau untuk menghilangkan najis, baru ada bahasanya mustakmal. Kalau bukan basuhan wajib, misalkan kita mandi, bekas mandi, tapi mandi biasa, bukan mandi untuk mengangkat hadas besar, ya, maka tidak ada mustakmal. Jadi yang mustakmal itu untuk bersuci yang wajib. Kalau bersuci sunnah, contoh lagi tadi, kalau yang di kitab sini disebutkan bersuci yang sunnah, basuhan yang kedua. Syaratnya basuhan pertama sudah rata, basuh yang kedua itu bekas basuhan air, bekas basuhan kedua itu hukumnya tidak mustakmal, apalagi yang sudah ketiga. Jadi dihukumi mustakmal itu untuk basuhan wajib atau untuk menghilangkan najis. Kalau misalkan kita nyuci pakaian, basuh, nyiram baju, ya, dengan air hujan, bajunya tidak ada najis, paling ada kotor sedikit, siram, tampung air bekas nyiram tadi, itu airnya tetap suci, lagi mensucikan, karena pakaian yang disiram tidak dihukumi najis, asalnya yang bercampur sabun. Kalau bercampur sabun suci, tapi tidak mensucikan. Tapi kalau tidak ada sabunnya, masih bening, bersih, air hujan tadi, cuma kita bersihi ada kotor sedikit, atau songkok kalau misalkan ada kotor sedikit, kita siram pakai air hujan, sayangnya air hujan tadi itu tampung, asal tidak bercampur sabun, airnya tidak berubah warnanya, apa itu airnya masih suci lagi mensucikan. Jadi syarat yang kedua, mustakmal itu airnya bekas basuhan wajib atau bekas menghilangkan najis. Syarat yang ketiga, airnya sudah terpisah dari anggota badan. Makanya kalau kita basuh wajah, siram, ya, basuh wajah kita dengan nawaitu wudu'an. Kalau air itu masih di wajah, boleh dibuka-bukakan, diratakan ke bagian wajah dan lain. Walaupun nyiramnya di atas, boleh kita ratakan ke samping kanan, ke samping kiri, ke tengah, sampai rata, ada apa-apa dibolak-balikkan. Merasa sudah sampai ke sini, merasa di atas belum, balikkan lagi. Sebelum airnya terpisah dari wajah masih boleh dibalik-balikkan, ya. Tapi kalau sudah tangannya lepas atau airnya sudah jatuh dan lepas dari wajah, nah dibalikkan, nah itu mustakmal. Tapi kalau masih di wajah, itu apa dibalik? Sama yang kayak di tangan, siram tangan, itu tidak mustakmal, tidak dihukumi mustakmal. Jadi syarat mustakmal yang ketiga, airnya sudah terpisah dari anggota badan. Kalau masih di badan, tidak apa-apa dibolak-balik. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, nah ini masuk bahasa kita, niat iltiraf. Airnya atau ketika mengambil airnya itu tidak berniat iltiraf. Apa itu iltiraf?
berniat menjadikan tangannya sebagai cidukan air, bahasa Banjarnya cicibuk. Contoh, saya mau wudhu, kebetulan saya tidak bawa atau tidak punya cidukan air, gayung, cicibuk. Cuman air yang saya punya itu jumlahnya kurang dari 2 bola. Apa caranya supaya saya bisa wudhu? Cicibuk tidak ada, gayung untuk ngambil air itu tidak ada, alat bantunya tidak ada. Ada air dalam ember, cuma embernya kecil. Maulah saya berwudhu di situ. Kalau saya wudhu langsung di dalam, bertanda sudah jelas pasti mustahil. Nah ini caranya. Caranya supaya air yang kita pakai tidak rusak. Ini ember di hadapan kita atau mangkok apakah susu kecil. Kita ambil air dulu. Kita suruh. Saya ambil. Ya. Ini kan kalau air disentuh itu tidak menjadikan air mustahil. Dipegang itu tidak mustahil air itu. Ya, jadi bukan berarti air kita masukkan tangan diangkat langsung mustahil bisa ya. Air itu mustahil, yang jatuh dari wajah masuk ke situ mustahil, yang sini mustahil. Ya, kalau baru diambil gitu tidak mustahil belum hukumnya. Ambil airnya, nawaitul wudu, pas menyentuh wajah nawaitul wudu al-wajah setelah ratakan. Ya. Ini hati-hati ya, yang sampai masuk ke situ, atau pas kita ambil yang sampai nanti airnya tertampung ke sini, ya kan menjadi mustahil nanti. Jadi air ini masih suci nih, masih suci. Anggaplah kita cuma mengambil airnya cuma sekali, jadi basuhan pertama itu ratakan aja udah. Sudah rata, nah untuk selanjutnya setelah membasuh wajah, otomatis kan kita membasuh tangan nih. Ini bila diniatkan masuk air, memasukkan tangan untuk basuh tangan nih, hanya diniatkan untuk ngambil air basuh tangan, ya membasuh tangan maksudnya itu mustahil. Bila kita celupkan air, celupkan tangan, ya dengan niat membasuh tangan tadi mustahil. Maka sebelum memasukkan tangan ke dalam wadah air tadi, niatkan. Niatnya gampang. Niat aja dalam hati, saya niatkan tangan ini untuk mengambil air, alat untuk mengambil air. Atau bahasa kitanya cicibuknya. Niat dalam hati, saya berniat dalam hati nih, tangan ini saya gunakan untuk alat mengambil air. Itu namanya niat i'tiraf. Ya udah, kalau kita sudah niat begitu, ambil aja. Walaupun untuk basuh tangan, tapi yang lebih jangan. Nih yang ini, nih yang tangannya di tangan sini yang masuk sini. Ya, saya ambil tangan kanan misalkan, tangan kiri masukkan lagi tidak apa-apa. Dah selesai. Dah habis itu, malah sunnahnya telinga. Nanti untuk kaki ciduk lagi. Terus yang di tangan ini apa ini tangannya? Kan itu dari bahasanya cicibuk sudah, tidak apa-apa, masuk ke situ tidak ada masalah. Asal jangan yang bekas basuh tangannya ini masuk sininya. Kalau yang sininya tidak masalah, ambilnya. Jelas Pak? Ibu-ibu ya Pak? Paham sudah? Jadi sebelum masukkan setelah basuh wajah, sebelum masukkan tangan untuk basuh tangan, itu niat dalam hati. Saya niatkan tangan saya ini sebagai alat untuk mencium air. Itu jadi nggak ada apa. Ya. Jadi apa hukumnya berniat? Di mata kita Imam Syafi'i, sebagian ulamanya mengatakan niat untuk i'tiraf itu hukumnya wajib. Amun kada diniatkan, maka airnya mustahil. Celup tangan, angkat, mas dan bisa lagi pakai ini. Yang kan tadi sudah basuh wajah.
Tinggal giliran basuh tangan, kita celupkan tangan kita niat untuk basuh tangan. Bila diangkat air itu mustahil sudah. Bila ada niat i'tiraf. Maka sebagian ulama mengatakan awjaba jumhurus siqat al-zirab inda tawaddi niyat al-i'tiraf min ba'di ghasl wajhi man yulghiha fama'uhu mustaqbalun bila khilaf. ووافق الشافعي ابن عبد السلام في ترك والضروري بالعفاف وابن عجيل الحبل أفتح على إيمانها والحبل فله كاف واختار الغزالي والشيخ عبد الله bin Umar Mahramah an wujubiha. Cuman sebagian ulama diantaranya Imam Al-Ghazali, Syekh Abdullah bin Umar Mahramah mengatakan tidak wajib niat i'tiraf. Tapi ini khilaf. Namun kita masih bisa pakai yang kuatnya orang yang kuat. Sebagian ulama memang tidak mewajibkan. Ya. Kalau yang syadidul alim adalah ami karena ya untuk orang awam mungkin kurang ngerti ya masalah ini. Kadang ngaji kita kadang paham, cibuk tadi itu. Ya. Tapi kita ambilnya yang kuatnya tadi. Niat yang amal dan sama. Jadi ingatkan habis basuh wajah, ratakan wajah. Nah, pas hendak menyelupkan tangan untuk basuh tangan tadi, niat dalam hati, saya niatkan tangan saya ini sebagai alat untuk menciduk air, untuk mengambil air. Udah sampai akhir untuk basuh kaki pun, tidak apa-apa, masalah. Asalnya yang di wajah tadi bekas basuhan pertama masuk lagi situ. Nah, kalau masuk situ, sebagai ulama harus amal. Yang lalu-lalu, yang dulu-dulu kita tidak paham. Kita tidak ngerti dan pernah kita lakukan tanpa niat i'tiraf. Kayak apa hukumnya? Di dalam mazhab Imam Syafi'i itu mustahab dan tidak sah bersucinya, tapi ada mazhab Imam Malik. Dalam mazhab Imam Malik tidak ada hukum air yang mustahab. Jadi kalau mazhab Imam Malik berwudu di dalam mangkok halus itu bertanai malahan, yang terlebih begini, bertanai gitu. Tapi mazhab Imam Malik adalah mazhab Imam Malik ada yang mustahab. Nah, di dalam kitab buku yaitu, tapi ini saya sampaikan bukan untuk memudahkan hukum kan. Artinya yang sudah lalu-lalu itu, hampir kita ini wrong, tidak jadi pikir. Jadi habis ngaji tengah malaman mikirkan apa buku yang sebelum-sebelumnya. Kadang air bekas dulu itu masuk apa macam-macam lah mustahil dan kita yakini. Ya, nah, jadi di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin al-awam la madhhab lahu. Kalau kita ini termasuk kategori orang awam. Ya, jadi tidak ada mazhab. Orang awam itu tidak ada mazhab. Maksudnya tidak ada mazhab selagi ada mazhab atau pendapat ulama yang mengatakan ibadah seperti itu sah atau boleh, maka secara otomatis dia masuk di situ. Ya, masuk di situ. Selagi ada ulama atau mazhab yang mengatakan ibadahnya itu sah, maka secara otomatis dia masuk ke situ. Jadi ngikut langsung secara otomatis ngikut yang sah. Berarti kalau gitu enak tidak ngaji. Jadi kita tidak tahu, ya jelas nyaman ngaji masih. Kalau kita tidak tahu sama sekali, ya tidak bisa kita pastikan ibadah kita ini sah atau tidak. Jadi tetap harus ngaji. Jadi sementara ya, untuk gawian kita yang telah lalu mungkin pernah kita melakukan tidak terlalu peduli dengan air yang mustahil dan sebagainya, maka secara otomatis masuknya ke pendapat yang membolehkan. Jadi itu tadi niat i'tiraf. Jadi harus diniatkan i'tiraf. Ya. Kalau kita kurang yakin dengan airnya, cidukan air dan niatkan aja i'tiraf. Ambil aja air itu langsung wajah, nanti tangan, kepala, telinga, basuh kaki, selesai. Jelas insyaallah balik. Ibu jelas bersama i'tiraf supaya tidak keliru nanti bawa balik. Ya. Jadi mungkin ada cicibuk hendak wudu ada rekor lagi kita. Oh, ada cemas lagi kita. Rahmat. Ya. Tapi kalau memang masih ada cidukan air ya bagus pakai cidukan air. Ya. Oke. Kemudian wal musta'malu fi tuhrin masnunin, adapun air yang
sudah digunakan untuk bersuci yang sunnah, kalau ghuslati tsaniyati wa tsalitsati tasihhu taharatu bihi. Tapi kalau bekas basuhan yang sunnah, ya, bahkan bekas mandi pun, ya, tapi bukan yang wajib, yang sunnah, maka masih boleh air bekasnya itu dipakai untuk bersuci, tidak masalah. Asal jangan kalau mandinya bersabun, bekas air sabun itu berubah sudah, ya, tidak lagi mensucikan. Tapi kalau misalkan hanya mandi untuk menyegarkan saja, ya, atau basuhan yang kedua, ketiga, setelah basuhan yang pertama tadi sempurna, boleh dipakai untuk istinja, boleh dipakai untuk wudhu, air sisanya tuh bekasnya tuh, kalau salah ditampung pun tidak apa-apa untuk ngirit air, ya. Cuman siapa yang akan pakai bekas mandi kita, banyak itu ditampung, ya. Kalaupun mau tidak masalah, boleh, sah-sah aja. Ya, untuk istinja boleh, untuk mandi wajib boleh, untuk wudhu boleh, padahal bekas mandi itu, ya, asalkan jangan bekas mandi wajib basuhan pertama. Nah, kalau basuhan pertama itu tadi hukumnya mustahmal. Mustahmal ini hukumnya bukan najis, dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Artinya kalau hanya sekedar nyiram bekas lantai kotor tidak masalah, asal jangan ada najisan, ya, masih bisa pakai untuk cuci piring, ya, bekas wudhu tuh. Tapi cuci piring-piring kita aja, jangan piring orang, ya, piring orang, dan orang makan di situ. Ambil berkahnya perguruannya, kalau wudhu hanya urut tanah itu yang berkahnya. Lain lagi kisahnya. Nah, udah selesai itu. Berarti kelar sudah masalah air mustahmal. Kemudian kayak apa caranya kita niat iltiraf. Jadi kada susah, ada niat iltiraf kan. Makanya ada orang berwudu di baju-bajunya situ gitu. Nah, ciduknya pula pakai tangan. Oh, udah kita paham ilmunya. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke pasal yang berikutnya. Faslun, halaman 8. Fil ma'in najis. Pasal mengenai air najis. Yanjusul ma'ul qalilu wa ghairuhu minal ma'i'ati bimulaqatin najasati. Wa yustathna min dzalika masailu ma la yudrikuhu tarfu wa maitatun la damalaha sailun illa in ghayyarat aw turihat wa fammu hirratin tanajjasa thumma ghabat wahtumila wulubuha fi ma'in katsirin wa kadzalika as-sabiyyu idza tanajjasa thumma ghaba wahtumila taharatuhu wal qalilu min dukhanin najasati wal yasiru minasy-syahrin najisi wal yasiru min ghubaris sarjini wala yanjusu ghubarus sarjini a'dha'ahur raqbata. Titik, sampai situ dulu. Pasal yang berikutnya mengenai tentang air yang najis. Air sedikit dan benda-benda cair lainnya akan menjadi najis sebab bersentuhan dengan najis. Dari ketentuan itu dikecualikan beberapa permasalahan. Yang pertama, najis yang tidak bisa dijangkau oleh penglihatan. Yang kedua, bangkai hewan yang tidak memiliki darah mengalir atau ketika disembelih atau diputus, kecuali apabila bangkai tersebut merubah kemutlakan air atau sengaja dimasukkan. Yang ketiga, mulut kucing yang terkena najis lalu ia pergi dan ada kemungkinan ia menjilat di air yang banyak. Keempat, begitu juga anak kecil bila ia terkena najis lalu pergi dan ada kemungkinan ia suci. Yang kelima, sedikitnya uap najis
sedikitnya bulu yang najis dan sedikitnya debu kotoran hewan, debu dari kotoran tidak akan membuat najis terhadap anggota tubuh yang basah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi kita sambil merasapi supaya kita paham kalimat-kalimatnya. Jadi pasal ini menjelaskan tentang air yang sedikit itu najis, ya, atau benda cair. Kalau benda cair ini mau banyak atau mau sedikit kan? Benda cair itu misalkan minyak goreng, itu benda cair masuknya, sabun cair tuh, ya itu benda cair. Benda cair bukan air, ya kayak seperti jenis minyak dan sebagainya. Nah kalau untuk air yang sedikit berarti air yang kurang dari 2 kullah itu sangat sensitif dengan najis. Artinya bila kejatuhan najis tidak dilihat mau dia berubah kah tidakkah. Bila kejatuhan najis maka najis sudah. Jadi kalau air sedikit kurang dari 2 kullah kemasukan najis langsung maka najis. Nah yang susah itu minyak. Kalau air mutanajis masih bisa disucikan. Kalau minyak kayak apa sucikannya? Ada di kitab Hasyatul Bajuri. Jadi kalau jenis cairan anggaplah kayak minyak tadi, walaupun skalanya banyak, mati tikus dalam tuh, tidak ada lagi kisah, udah mutanajis semuanya. Walaupun skalanya banyak, kecuali kalau bendanya padat seperti mentega. Kalau kayak mentega jatuh tai tikus, kerok aja yang di pinggirannya, yang sekeliling paling bulatan segini, ambil di sekitaran tai tikusnya sedikit, selesai. Tapi kalau benda cair saja, kayak minyak, nah itu dah hukumnya najis sudah. Ya, jadi tidak ada pengecualian mau sedikit kah mau banyak kah. Bila bendanya benda cair itu ya yang bukan air. Maka kata Syekh Sa'id Bashir, walaupun dia banyak, jadi tidak ukuran mau pakai 2 kullah atau kurang dari 2 kullah kalau benda cair. Makanya hati-hati boy, habis goreng-goreng itu dikuali, ditutup, takutnya cecah berak. Apalagi kalau baru sekali goreng ayam, maka pakai kawah, minyaknya 1 dirigen tuh bisa rohan tuh. Kan sayangnya lumayan tuh masih bisa goreng-goreng yang lain, ya. Nah itu harus ditutup sebab bilanya masuk teh cecap jangan berenai berdiaman. Ada orang melihat ya angkat sendok buangin. Habis najis, makan najis, namun sengaja makan najis haram. Mana hati-hati, ya hati-hati kita kalau ada kotoran. Tapi jadi teh cecap tuh kan aja walaupun najis li. Apa pula kalau najis, ya memang ada khilaf. Kita ambil yang najis, ambil yang kuat dulu. Memang ada pendapat sebagian ulama mengatakan ada najis. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, sebagian pendapat ulama bilang ada najis. Ya. Ada lagi di dalam kitab yang Anatul Talibin, kotoran hewan yang dagingnya halal itu ada najis. Tapi pendapat juga bukan yang kuat. Ya, yang pakai ini itu makan teh ayam kita. Ya, ayam itu kan dagingnya halal, pokoknya dari binatang yang dagingnya halal, kotorannya suci. Tapi ini pendapat, kita ambil yang kuat. Ya, jadi kalau bendanya benda cair, ya maka hukumnya walaupun banyak, artinya banyak itu mau 2 kullah kan, atau bahkan lebih kan bila kemasukan najis, ya udah bukan najis. Kalau kayak minyak bensin, nah itu udah terasa apa? Ada dimakan kalau itu, ada diminum. Ini kalau minyak goreng ikan, potong goreng ikan nanti, ya. Lain lo teh cecang ini ya. Kalau kurang udah melihat ada cecang di atas. Ya. Kemudian wa yustasna min dzalika masail. Nah, cuman ada nanti najis itu yang dimaafkan. Pertama, najis yang dimaafkan itu najis yang kada kelihatan oleh panca indera, khususnya mata.
udah terlihat oleh mata. Kalau kan kelihatan oleh mata, mana pula kita tahu itu najis. Contohnya gini, kalau ada lalat hinggap di kotoran yang basah, anggaplah kotoran ayam. Kita tengok memang lalatnya hinggap di situ. Terbang lalat tuh. Kita datang ke masjid nih, jangan hinggap di baju kita. Lalat yang sama, jelas dengan mata kepala kita melihat langsung lalat itu hinggap di kotoran yang basah, lalu hinggap di baju kita. Yakin kita kaki lalat itu pasti nyentuh dan membawa najis karena kotorannya masih basah. Maka itu dimaafkan. Tidak usah khawatir, gua harus sembahyang ada juga kelihatan. Kita yakin, karena mungkin lalat itu bersendal nyajak kayak yang tadi tinggalnya sendalnya di situ. Ya mustahil. Jelas benajis betisnya tuh, kakinya tuh. Nah hinggap dia di baju kita. Yakin kita kaki lalat itu pasti najis. Cuman najisnya terlalu kecil dan kelihatan. Maka itu dimaafkan. Atau masuk dia ke dalam gelas kita. Kita lagi minum teh. Ya. Habis minum teh masih ada sisa air teh tuh, taruh di depan meja. Ya, lalat yang menginjak kotoran yang basah tadi masuk ke gelas kita, jilat air teh yang masih tersisa tadi, minum tehnya enggak apa-apa. Ya. Lalatnya baru jejak di situ. Ya. Kucingnya masih lagi gigit-gigit gitu dan nutupi, lalat masuk. Ya, ini kan masalahnya hukum, namun masalah handap diminum atau tidak itu urusan kita masing-masing. Ya, yang jelas dimaafkan. Satu. Yang kedua, najis yang dimaafkan itu seperti bangkai yang darahnya tidak mengalir. Artinya tidak mengalir. Ya, contoh misalkan kalau dibelah binatang itu, cuman sebagian ulama menurut pendapat Syekh Ibnu Hajar, wa ilhu qashanana biqalbihi wa masyakka fi salin nabi la hukmu ma lam yasil wa la yujrah inda Syekh Ibnu Hajar. Kata Syekh Ibnu Hajar, ya, kada boleh tangkap binatang kita mau memastikan binatang ini punya darah atau enggak. Maksudnya darahnya kalau diputus lehernya atau badannya ditarik sampai putus, ada enggak darahnya mengalir? Kata Syekh Ibnu Hajar, untuk meyakini dan mengetahui binatang ini punya darah mengalir atau enggak dengan cara seperti itu hukumnya haram, karena itu ngazab binatang. Ya, enggak boleh. Nah, di antara binatang-binatang yang darahnya tidak mengalir seperti semut, jenis-jenis serangga, macam kumbang tuh. Itu kalau masuk air, airnya kurang dari 2 bulan, mati dalam air, tidak apa-apa, airnya tetap suci. Lalat tuh bahkan kata Nabi bila masuk dalam air, tenggelamkan sekalian. Karena di satu sebelah di antara dua sayapnya itu, satu sayap membawa racun, satu sayap lagi penawarnya. Jadi mau masuk lalat di dalam gelas minum kita, masukkan, tenggelamkan dulu. Hanya angkat. Jangan langsung nggak lemas. Ya, tenggelamkan dulu supaya masuk di situ kedua-duanya, penawarnya juga. Kalau pun racunnya dulu masuk, nah sekalian tenggelamkan, angkat, dia terbang. Bismillahirrahmanirrahim, nggak apa-apa. Ya, jadi tenggelamkan dulu. Kalau lalat, kalau dia mati, tengok, ada lalat. Ya, boleh nggak diminum? Lalatnya jangan, buang lalatnya dulu. Airnya tetap suci. Karena itu binatang darahnya tidak mengalir, jenis-jenis serangga lah pokoknya, macam kecoa, bahkan wazar, cicak itu tidak mengalir darahnya, tidak apa-apa. Kebagian dan minum teh, nah cicak mereka, cawan kita. Kopi bekas malam tadi, ya kena habis minum ada cicak. Buang cicak minum. Itu kan menghadap. Ya, kalau mau atau dalam teko nengok ada cicak mati. Cuman ada syaratnya Pak.
Walaupun binatangnya, jenis-jenis binatang kecil-kecil itu darahnya tidak mengalir, kemudian dia mati dalam air yang kurang dari 2 tulah, airnya tetap dihukumkan suci. Satu syaratnya, tidak sengaja memang ditaruh. Orang Bali kan kalau bekuringan ada nih, ada durian. Wah ini kan akan bekuring tapi ya bape, jaga lalat. Ya kumpulkan lalatnya toh, ya kan? Yang akan Bali, tapi ini Tuhan doang. Salah deh sini ya. Iya kan Bu? Soalnya Ibu merasakan tuh. Kalau bergoreng bari tekan nungguin lalat tuh mohon. Kalau udah pakai karet tuh. Tahu kumpulkan. Itu kalau lalat yang sudah mati dikumpulkan, masukkan dalam gelas. Itu airnya mutanajis. Karena sengaja. Ini yang kada mutanajis, bilanya masuk sendiri. Semut sama. Pokoknya jenis-jenis binatang yang darahnya tidak mengalir. Itu kalau dia sendiri yang masuk, maksudnya bukan kita yang naruh. Itu yang hukumnya tetap suci, dimaafkan maksudnya, najis tapi dimaafkan. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, binatang yang darahnya tidak mengalir ini ketika masuk ke air yang sedikit, maka hukumnya masih boleh dipakai air itu untuk bersuci. Syaratnya binatang yang mati dalam air tadi tidak merubah sifatnya air. Kalau air segini masuk 50 ekor semut, kira-kira berubah enggak? Kalaupun warna tidak berubah, kalau ulun-ulun rasanya berubah. Kalau kita tetap perhatikan, ya asin misalkan. Bila sudah di antara 3 sifat ini berubah, maka hukumnya tidak suci lagi. Karena dimaafkan lagi, mutanajis berarti. Bau, rasa, warna, 3 nih. Mau 3-3-nya atau 2 kah atau 1 kah di antaranya, bila sudah ada yang berubah, hukumnya mutanajis. Jangan diminum lagi. Kada boleh lagi diminum. Walaupun kada kita yang masukkan. Cuma banyak banget. Ya, kayak model cacak tadi. Matinya patang semalam, pagi sorenya kita lihat. Itu kalau angkat positif udah busuk. Ya. Buang cacaknya begini. Ya. Itu parah ya, gitu salah paham berarti. Ya, dengarnya cuma separuh tadi. Pokoknya kalau binatang yang darah tidak mengalir mati itu masih boleh dipakai airnya, mau minum untuk bersuci. Ini cacatnya udah busuk dari situ. Nah, jangan buang cacatnya. Nah, itu salah paham tuh. Jadi kalau dia sudah berubah, itu udah najis. Najis sudah. Ya, mau semut, ya, pokoknya jenis-jenis binatang kecil-kecil tuh, kayak yang biasa di lampu tuh, atau kumbang-kumbang yang di nior tuh, yang di kelapa tuh, itu kan kada berdarah juga tuh. Ya, cacing tuh darah. Cacing tuh darah enggak? Maunya kada berdarah ngalir. Yang darahnya tidak ngalir. Cacing berdarah. Ada buahnya. Kalau yang darahnya ngalir, najis. Bangkainya najis, tidak dimaafkan. Contoh yang ngalir itu kalau binatang kecil apa? Kalau binatang halus-halus. Kalau nyamuk, enggak, nyamuk itu darah kita. Apa kira-kira? Alas. Itu harus bagi aja. Ya pokoknya intinya, tapi kata Syekh Ibnu Hajar, kita ragu nih, ini mengalirkan darah binatang ini tidak. Nah, kita ambillah dulu satu, beri contoh, pak diputus, yang ngalir haram. Tidak boleh ngecek itu, tidak boleh, haram hukumnya. Jannahu ta'dzib, ya, karena itu dianggap mengazab, sejenis tawon, ya. Cacing itu banyak juga jenisnya, tapi cacing itu Allah tidak tahu saya. Kalau bilang tidak ngalir, ya kita jumpa pula saya di sini dalilnya. Dud bahasanya. Naam la yadurru tarah ya jadi kantor Muhammad alaihi dan cuman ada juga jenisnya
kayak belatung-belatung, ulat-ulat macam itu yang di ikan, terong, itu kalau udara itu tidak apa-apa. Ya. Bahkan kalau misalkan ada buah-buahan yang ada belatungnya, boleh dimakan. Jambu itu kan jambu air tuh, suka ada ulatnya tuh, boleh dimakan sama ulatnya, tidak apa. Jambu Tidak masalahnya. Ya. Jadi tidak dibebankan kita kalau jumpa misalkan apa kacang, ya, atau jambu, maka banyak ulat-ulatnya tuh. Unggal bikin ada makan jambu, udah langsung aja. Yang haram itu kita tahu nih jambunya bulat, pilih dulu ulatnya. Makan jambunya, makan ulatnya. Boleh. Tapi kalau langsung, artinya seketemunya aja. Kalau ketemu pas oh ya buang. Kalau langsung makan tidak masalah. Ya, tidak dibebankan. La idza yukallaf tanqiyatuhu la yadurru tarahhurin. Jadi tidak dibebankan untuk membersihkan, langsung dibersihkan. Jadi kata saya punya guru dulu, kami punya guru Syekh Thaha Al-Humaidi, kata beliau di dalam kitab Minhajul Talibin, lain Minhajul Abidin. Kalau Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali, kitab tasawuf, ini Minhajul Talibin, kitab fikih. Jangan dipisah, ulatnya tuh jangan dipisah. Kayak jambu tadi, ya, ulat-ulat yang halusnya tuh dipilih dulu, jadi makan ulatnya dimakan juga ya. Jadi kalau makan jambu sekaligus ulat-ulatnya, makan ulatnya bukan disengaja. Ya, tahu deh memang ulat makan. Jadi kembali lagi kita tadi ke masalah najis yang dimaafkan. Jadi binatang-binatang yang darahnya tidak mengalir, ya, itu kalau masuk dalam air dimaafkan, kecuali kalau merubah atau sengaja dimasukkan. Yang ketiga, wafa muhirratin tanajjasa summa ghabat waktu milawduha fi ma'in katsir. Kucing yang suka makan tikus tuh, kita melihat kucing di rumah kita makan tikus, ya, otomatis kan mulut kucing itu pasti najis karena darah tikus tadi itu. Najis kan mulutnya. Kucing kita di rumah kadang jilat air di teko, kadang jilat lauk makan, macam-macam. Nasi kadang dijilatnya. Macam mana benda-benda yang dijilatnya itu? Apakah itu hukumnya najis semua? Nah, jadi ini termasuk yang dimaafkan juga. Cuman bersyarat. Misalkan kucing di rumah kita tahu kita kucingnya warna putih, buat tikus, langsung kayak rumah Pak Haji Budi nih, Pak Haji dibawa melewatlah kucing tadi itu, bawa tikus nih, bawanya naik ke atas, hilang dari pandangan mata kita. Besok pagi besok jumpa kucing yang sama, pagi besok jumpa jilat air di rumah kita. Entah di teko kah, entah di ember kah, atau jilat lauk kah misalkan, maka hukum jilatannya itu tidak najis, tidak dihukumi, masih boleh dimakan, dimaafkan. Tapi syaratnya itu tadi, setelah kita melihat dia bawa najis, artinya kita pastikan mulutnya itu ada najisnya, tapi setelah itu hilang. Kenapa ulama mengatakan itu dikecualikan, artinya tidak menjadikan masalah, masih boleh dimakan atau airnya masih boleh dipakai untuk bersuci? Karena kebiasaan kucing itu kalau jumpa air dijilat, maka dimungkinkan kucing tadi itu sudah jilat air yang skalanya banyak, air yang berulang, mungkin ketemu sumur atau bak air yang banyak kan, atau apakah dijilatnya sudah bersih mulutnya, jadi dianggap seperti itu. Walaupun kita kan yakinkan, kecuali kita pasang CCTV di dahinya, mananya, udah itu jangan dipersulit lagi. Yang jelas kasusnya setelah mulutnya itu najis kita lihat, habis itu dipuji. Anda tahu lagi mana kayaknya tulang kucing itu tadi. Habis itu jumpa lagi sama kita, itu yang jilat makanan, jilat air yang kurang dari 2 bulan, maka itu dikecualikan, dimaafkan. Kecuali ini, ya,
mohon maaf sedikit jorok, makan tikus di hadapan kita, selesai kucingnya ya, langsung tidak pergi kemana-mana, jilat air di ember yang kurang dari 20, itu najis. Tidak sempat dihilang, tidak sempat ngilang. Ini yang dimaafkan itu kalau dia menghilang kemana kayaknya, terserahnya lah ya. Yang ditakuni juga sama bangetnya ya. Takut di kucing kemana tadi ya. Satu, disamakan juga seperti anak kecil yang masih umur balita, alhasil anak kecil ya. Kita tahu tadi dia megang main di pasir, pegang teh kucing ya, habis itu dia bermain lagi, tak kemana-mana, nggak kita hiraukan lagi. Datang tahu dia langsung makan atau basuh tangan di tempat cucian itu, cucian tangan. Nah itu kira-kira air bekas basuhannya itu hukumnya apa? Kita tahu tadi tangannya lah megang, jelas kita melihat mainannya teh kucing, ya kamunya tuh teh kucing, ya ujulah dimainkannya, berarti kan najis tuh, najis si anak kecil tadi. Habis itu udah tahu lagi kita, setelah kita mengetahui bahwa dia tadi megang najis, dan kita tidak lihat lagi apa yang dilakukannya. Tiba-tiba habis itu balik dia ke rumah, ya, bermain lagi di rumah, ya. Maka yang tangannya bekas ada najisnya tadi, ya, kemudian dia megang sesuatu air, kan misalkan atau yang lainnya makanan, maka itu dimaafkan. Karena sama, ya bukan kita nyamakan anak kecil kayak kucing. Anak kecil itu paling suka kalau jumpa air. Kalau jumpa air mesti dia harus main. Maka dimungkinkan si kecil tadi sudah main air lagi, ya dimungkinkan dia sudah main air yang banyak, maka hukumnya dimaafkan, juga ada apa-apa. Nah, disebutkan ibaratnya bahasanya kalau di kitab berkata di kasabi idatan jasa sumbal khaba waktu mila taharatu, tapi ada kemungkinan dia main air. Amoninya habis megang teh kucing langsung naik ke kamar, ada air di kamar itu jangan, itu jelas masih najis. Ini dia main di luar, di alam bebas, atau di rumah, ya, cuman hanya ke dapur mana-mana, ya dari kamar mandi dan sebagainya. Jadi bila ada kemungkinan dia sudah megang air yang banyak, nah kemungkinan sudah dianggap suci sudah tuh. Ya. Wa qalilun min dukhanin najasati, insyaallah nanti kita lanjut lagi di kajian yang akan datang. Ditandai sampai wal qalilu min dukhanin najasah, sedikit daripada asap najis. Masih dulu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita akhiri sama-sama kita baca tahlil, kemudian doa haul yang hadiah pahalanya kita niatkan yang pertama untuk almarhum Haji Darmawi bin Ibrahim, kemudian yang kedua untuk almarhum Haji Abdul Hanan bin Ramli, dan juga untuk seluruh keluarga-keluarga kita, almarhum almarhumah, dan juga guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Kita hadiahkan semuanya bacaan tahlil dan doa ini untuk mereka yang telah wafat. Mudah-mudahan mereka almarhumah diampunkan oleh Allah segala dosa-dosanya, diterima segala amal baiknya, dan mudah-mudahan dijadikan kuburnya Allah min riyadil jannah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ala hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul
أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. استغفر الله. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إلا الله. لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده. 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 سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. استغفر الله العظيم ولك الحمد يا معبود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن اصحاب سيدنا رسول الله اجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم تقبل واوصل مثل ثواب ما قرأناه من القران العظيم وما هللناه وما سبحناه وما استغفرناه وما حمدناه وما صليناه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدمها بها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وأزواجه وذريته والصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى روح خصوصا سيدنا الإمام المهاجر اللهم بن عيسى سيدنا الإمام الأستاذ العظيم الفقيه مقدم محمد بن عبد الله العلوي وصول مفروض. ثم إلى روح خصوصا إلى المرحوم حجي درماوي بن إبراهيم حجي عبد الحنان بن رملي وصول مفروض. ثم إلى روح مشايخنا من الأوصان وصام الخير وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وصولنا وفروعنا وجميع من أحسن إلينا وذوي الحقوق الواجبة علينا أن الله تبشرهم برحمة وغفران الله من درجاتهم في الجنة. اللهم اجعله نورا يسعى بين أيديهم ويتلألأ ما بين أيديهم. اللهم اجعله فكاكا لهم من النار سترا وحجابا لهم من النار ونجاة من العذاب. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النار. مثل ذلك لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أدخل اللهم على جميع قبورهم الروح والريحان والفسحة والرضوان والجوار والأمان بجوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.